ओम नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां च नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रतसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानीन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासदाम् सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यो महाजनेभ्यो नमः। नमः केशवनाथाय सौम्यनायकी सहितार्चिजे शान्तिग्रामनिवासाय सत्यज्ञानानंद विष्णवे लक्ष्मीचारुकुजद्वन्द्वकुङ्कुमाङ्कितवक्षसे वरदयोगान् सिंहाय सर्वमङ्गलमूर्तये कौशिकगोत्रोद्भवस्य अनन्तगोपालाग्यसूनवे राजलक्ष्मी समेताय लक्ष्मीनारायणाय मङ्गलम्। दिव्यात्मगुणसम्पन्नं ज्ञानभक्तिविभूषणं वेदान्तनिष्ठं ब्रह्मज्ञं भजेऽनन्तदिवाकरं षडमर्षणगोत्राय गोविन्दार्याय सूनवे श्रुतिस्मृतिविचक्षणं वन्दे वरदार्यं निरन्तरम्। हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। कर्कटे पूर्ववल्गुण्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्बरां देवां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां तत्प्रेयसश्रवणयोरमृतायमानां तुल्यां त्वदीयमणिनूपुरशिञ्जितानां வேயர் புகழ் வெள்ளி புத்தூராடி போரும் மேன்மேலும் மேவிளங்க விஷ்ணு சித்தன் தூய திருமாளாய் வந்து அரங்கனார்க்கு துளாய் மாலை முடிச்சோடி கொடுத்தமாதே योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वदाम्नः अन्याञ्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे कृष्ण गोविन्द श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमस्ते पंकजांग्रये श्रीरंगं शोभते यस्य श्रीरंगे शोभते च यः नमोऽहङ्कलये तस्मै नमोऽहङ्कलये ततः। श्री गोदा रंगनाथाय नमः। ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां मनसा समर्पयामि। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्त्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति अन्नवयल पुदवयाण्डाळरङ्गर्गे बन्नुदिरुप्पावै बल्पदियम् சூடி கொடுத்த சுடக்குடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வளையா சூடி கொடுத்த நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம். 28ನೇ ಪಾಶುರ.
கரவகள் பின் சென்று காணம் சேர்ந்துண்போம் அறிவன்னம் இல்லாத ஆய்குலத்து உன் தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவன்னம் இல்லாத கோவிந்தா. கரவகள் பின் சென்று ಕಾನಂ ಸೇರ್ದುಂಬೋಂ. ಕರೈವ ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು. ಕರಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಹಸುಗಳು. ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಹಸುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗೊಡ್ಡ ಹಸುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು. ಇಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಅನ್ನೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಕರವಹಳ್ ಪಿನ್ಷನ್ರೆ ಕಾನಂ ಸೇಂದ್ ಉಣ್ಬೋ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತೀವಿ. ಅರಿವೊನ್ನು ಇಲ್ಲಾದ ಆಯ್ಕುಲತ್ತಿ. ಆಯರ್ ಪಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ, ಇದು ಗೋಕುಲ. ಆಯ್ಕುಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಕುಲ. ಅರಿವು ಒನ್ನು ಇಲ್ಲಾದ, ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಆಯ್ಕುಲತ್ತು ಗೋಪಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಂತನ್ನೈ ಪಿರವಿ ಪೆರುಂದನೈ, ನಿನ್ನನ್ನ ಅವತಾರ ನಿನ್ನದು, ಅದು ಲಭಿಸುವಂತೆ ಪುಣ್ಯಂ ನಾವು ಮಹಾಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ವಿ. ಯಾ ಮುಡೆಯೋ ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ತಿಳಿಯದಂತಹ ಗೊಲ್ಲಪುರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಆಯ್ಕುಲತ್ತು ಉಂತನ್ನೈ ಪಿರವಿ ಪೆರುಂದನೈ ಪುಣ್ಯಂ ಯಾಮುಡೈವಂ ಕುರೈವನ್ನು ಇಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದ. ದೋಷವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಗೋವಿಂದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಜನರಿಂದ. ಅವನು ಕಳ್ಳ, ಸುಳ್ಳ, ಜಾರ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ದ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ. ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೋಸದಿಂದ ಆ ಬಲಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಚಕ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಳುಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಮಾತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕುರೈವನ್ನಂ ಇಲ್ಲದ ಗೋವಿಂದ, ದೋಷ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಗೋವಿಂದ. ಒಂತನ್ನೋಡುರವೇಲ್, ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಿಕ್ಕೆ ಒಳಿಯಾದು, ಇದು ನಾಶವಾಗುವುದಂತಲ್ಲ. ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಮಗ್ ಸಂಬಂಧ ನೀನು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದಲೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಂತಲ್ಲ, ಮರೆಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದಂತಲ್ಲ. ಅರಿಯಾದ ಪಿಳ್ಳೆ ಹೇಳೋ, ಏನು ತಿಳಿಯದಂತಹ ಬಾಲ್ಯಗಳು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅನ್ಬಿನಾಲ್, ಅನ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅನ್ಬಿನಾಲ್ ಒಂತನ್ನೈ, ನಿನ್ನನ್ನ ಶಿರುಪೇರಳೈತನವಂ, ಅಲ್ಪವಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದು. ಇವನು ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೇನೆಯವರು ಉಭಯರ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ, ನನ್ ಡ್ರೈವರ್ ನೀನು, ನಿಲ್ಸು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ. ಸಖನಾಗಿ ಬಹಳ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಿರುಪೇರ್ ಅಳೈತನವಂ, ಅಲ್ಪ ನಾಮದಿಂದ ಕರೆದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀರಿ ಅರುಳಾದೆ, ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡದೆ ಇರಬೇಡ. ಇರೈವಾ, ಹೇ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನೀ ಪರೈ, ಈ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಸತ್ತೆ. ಏಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರಿ, ಎಲ್ಲಂತೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಇರಂದು ಕುಳಿಂದು ಅಂದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಸೌಶಲ್ಯ ಕೂಡಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌಶಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲಿನ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೇನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಭಗವಂತನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ದೋಷ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕುರೈವನ್ನಂ ಇಲ್ಲದ ಗೋವಿಂದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಯ್ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲದವನು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿರುವಂತವರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೌಕಿಕವಾದ ರೂಢಿನಲ್ಲೇನೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಈ ತರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋನು 1 ಲಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿನವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಕೋಟಿನವನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ ಜೊತೆ ಸೇರೋಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಇದನ್ನ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮದುವೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಯಾರು 5 kg ತಿನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ 10 kg ಇರೋರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಅವನು ಪೂರ್ಣ, ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ. ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಅಂತಹ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರ್ತಾನಲ್ಲ. ಆ ಕಲಾಂ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಇವರು, ಅವರು ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಅವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಗೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಸಂದೇಹ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಸೌಲಭ್ಯ. ಈಗ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರನ್ನ ಭಗವಂತ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ನೈಜವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಒಂದಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ. ಅವಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿ ಇರೆಂದು ಕುಳಿಯುಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಭೋಗವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು. ಸಾಯುಜ್ಯ ನೆನ್ನೆದಿಸದ್ದು. ಮುಕುತಿಯ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಉಪಾಯಾಂತರ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು. ಉಪಾಯಾಂತರ ಶೂನ್ಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಪಾಯಗಳು, ಈಗ ಭಕ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ನಾನೇನೋ ವ್ರತವನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮಭೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣೋರವಿಂದೇ ಅಕಿಂಚನೋ ನನ್ಯಗತಿ ಶರಣ್ಯ ತ್ವತ್ಪಾದ ಮೂಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಅಕಿಂಚನ ಅನನ್ಯಗತಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಆಳವಂದಾರ್ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರ್ ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು. ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಿಂ ಅಂತಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವನ್ನ ಏನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯವಾಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ವಸಿಷ್ಠರು ಒಮ್ಮೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದು ಭಯಂಕರವಾದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ದೋಣಿ ಮುಳುಗೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆ ಹುಟ್ಟಾಕೋದು ತುಡುಪುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗಿ ಅವನ್ ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಭಗವಂತನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದು ಅದು ತಲುಪಿಬಿಡ್ತು. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವನ್ ಯಾರು? ಹೀಗೆ ಆ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ವಸಿಷ್ಠರು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದೋದು ಇಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಕೋ, ಸರಿ ನಾ ವಿವೇಕನ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಈಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶರಣಾಗತಿನಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಇದು ಅರಿಯಾದ ಪಿಳ್ಳೆಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು, ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೇರ್ ಅನ್ನೋನು ಬರ್ಸಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಡಗೆ ಮುಳುಗೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಇದ್ರವನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಅವಳ ಮೂಗಿನ ನತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀವು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದವನು ಅವನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ, ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಸಿದಾನ ಅವನು, ಈ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಡಗು ಮುಳುಗೋದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರದಿಂದ ಈ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ವೋ, ಈಗ ದ್ರೌಪದಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸೆರಗನ್ನ ಹಿಂಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ಲು. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತನ್ನ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿತ್ತು ಅವಾಗ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಅವನ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದುಶ್ಯಾಸನದ್ದು, ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಎತ್ಬಿಟ್ಲು, ನಿನ್ನ ಇದು ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಮ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೂ ದ್ವಾರಾವತಿಗೂ ಕೂಗಳತೆಯೇ, ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕರೆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದೊದಗುವನು ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ, ನನ್ನ ಹೆಸರೇನೆ ಅವಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತು, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಋಣದಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಭಗವಂತಂದು. ಭಕ್ತರು ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿ ಮಾದಾಯ, ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀವ್ ಏನೇನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಅವನ ಋಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಅಂಜಲಿ ಪರಮ ಮುದ್ರಾ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ವಂದನೆ. ಇದು ಕರವೈಗಳ್ ಪಿನ್ಷನ್ರಿ ಕಾನಂ ಸೇಂದುಂಬೋ, ಹಸುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಏನು ಅದ್ರಾಗ ಏನಾರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಷ್ಟೇ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕೋದೋ ಇಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಕೊಡೋದೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ ಸೇರಿಸ್ಬೋಣ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಕರವೆಗಳ್ ಪಿನ್ಷನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ, ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರೀ ಪುರೋಹಿತ ಉಪಾಧ್ಯ ವೈದ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರನ್ನ ಯಾರೋ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರೇನು? ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಣಿಕ ಕ್ವಣಿಕಾಶ್ಚೈವ ನದಿ ತೀರೆ ನಾವಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ವೈದ್ಯಾಶ್ಚ ಕಾರ್ಯಾಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ, ಈ ಕೆಟಗರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂತ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ. ನಮಗೆಲ್ಲಾರು ಏನಾದ್ರು ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸಮಾಜದ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಮಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಮ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಇವ್ರೇನಾ ಅವಾಗ ಮುಖ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ವಿಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಓ ನೀವು ಅಂತ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಇದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದು ಕರವೈಗಳ್ ಪಿನ್ಷನ್ರಿ ಕಾನಂ ಸೇಂದುಂಬೋನ್. ಏನಾರು ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಕರಾವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಹಸುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಲು ಕೊಡದೆ ಇರುವಂತ ಹಸುಗಳು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಅವ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹಾಲನ್ನ, ಈಗ ಹಾಲು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ. ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಬರ್ಡನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕೋದು ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ. ಎಂತಹ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ? ಕಾನಂ ಸೇರ್ದು ಉಣ್ಬೋ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗೋಪಕುಲದವ್ರು ನಾವು. ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂತ ಯಜ್ಞ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಇರುವೆಗೋ ನಾಯಿಗೋ ಮತ್ತೊಂದು ಭೂತ ಬಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಭಗವಂತ ನಿರ್ವೇದನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ, ಒಂಚೂರು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರು, ಏನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿನೋ ಪಾರಿವಾಳವೋ ಬೆಕ್ಕೋ ಯಾವುದೋ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಭೂತ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೇಕು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯತ್ವೆ.
ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕಾನ ಹೋದ್ವಿ, ತಂದಿದ್ದಂತ ಬುತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದ್ವಿ, ತಿಂದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ ತಿನ್ನೋದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಹಸುವಾದಾಗ ತಿನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಹಸುವಾದಾಗ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೋ? ಆದ್ರೆ ಹೇಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವು ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ. ಸತ್ವ ಶುದ್ಧವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸು ಸತ್ವ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಗೋವಿನ ಪೂಜೆ, ಗೋವುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಿವು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸತ್ಯಕಾಮ ಜಾಬಾಲಿ 100 ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರು 1000 ಹಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅಂದ. ಅವ್ನಿಗೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೋದ್ ಕಡೆ ಅದ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದ, ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದ, ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹೌದು, 1,000 ಆಗೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಬಂದಿದ್ದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ದೇನುವೆ ಹೇಳ್ತು, ಬಲೆ ಸತ್ಯಕಾಮ, ನಿನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಭಾಗ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಇವನು ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅದ್ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಇವನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಏನು ಸಮಿಧಾಧಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದವನು 15 ಸಮಿತ್ತಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಹೊತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಜೆನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಆ ಸಮಿಧಾಧಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ, ಏನು ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಯಾರೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ನೋಡು ಅವನೆಂತ ಸೆನ್ಸ್, ಹಿ ಕುಡ್ ರೀಡ್, ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರಿಂದಾನೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ನನಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಧೇನು ಒಂದು ಭಾಗ ಹೇಳ್ತು, ಅಗ್ನಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೇಳ್ತು, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದೊಂದು ಭಾಗ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತಹದ್ದು? ಹಸು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಈ ತರದ್ದೇನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಾ ಹಸು ಹಿಂದ್ಗಡೆ? ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಗೋಪೂಜೆ. ಗಾವೋ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯ ವಿಚರಂತಿ ಯಜ್ವನಃ, ಗಾವೋ ಭಗೋ ಗಾವ ಇಂದ್ರೋ ಮೇ ಅಚ್ಛಾದ್, ಗಾವ ಸೋಮಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಸ್ಯ ಭಕ್ಷಃ, ಇಮಾಯ ಗಾವಸ್ಯ ಜನಾಸಿ ಇಂದ್ರಂ. ಗೋ ಸೂಕ್ತ ಇದು ಉದಕ ಶಾಂತಿನಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಗೋವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಂತೆ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡದಂತೆ. ಗೋವಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಾವೋ ಮೇ ಪೃಷ್ಠತಃ ಪುರತಃ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಗವಾಂ ಮಧ್ಯೆ ವಸಾಮ್ಯಹಂ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೋ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಾರೆ. ಹಸುವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ, ಆ ಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಪ್ರವೇಶ. ಈ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರಿವಿದೆಯಾ? ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಗೆನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೀನುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾ? ಗಂಗಾ ನದಿನಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ನದಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗೆ ಪವಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿದೆಯಾ? ಇದೇನೆ ಆ ಅರಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಂತವರುಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಷ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ 4 ಪೀಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷ ತಿನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ. ಈಗ ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಕೂಡಾರೆ ವೆಲ್ಲುಂ ಶೇತ್, ಅಯ್ಯೋ ಕೂಡಾರೆ ವೆಲ್ಲುಂ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಪಂಡ್ರದಿಂದ ಕಾರ್ದ, ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷ. ಅದು ನಿಮಗ್ ವಿಷ ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತ ಹತ್ಕೊಳ್ತಾನ? ಬರೀ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪೊಡ್ಡಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಪಂಡದಿಂದ ಕೆಪ್ಪಡಿ. ಏನ್ ಆಚರಣೆಗಳಿದು? ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಓದಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಆಹಾರವೋ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿಕಾರ ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ ವ್ಯಥ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಸರ್ಕಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವಿವೇಕ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಂತವರು ನಾವು ಅರಿಯಾದ ಪಿಳ್ಳೆಗಳು. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಾದ್ರೇನು, ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವೃಕ್ಷರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ತುಳೆಂದಾಯ್ ತಿರುಮಂಗಯಾಳ್ವಾರ್ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಹಿರಿಯ ತಿರುಮಳಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವೃಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೇನೇನೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ. ಆ ಅರಿವಿದೆಯೋ? ಅಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ನೆನೆಯಿರಿ ಅಂತೀಯೋ? ಅದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಂತೇವೆ, ತಂದದ್ದು ಭಗವನ್ ನಿವೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದಂತಹ ತಂಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಆಗೋ ಭವದಿ ಕೇವಲಾದಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ, ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಗೆ, ಬರೀ ಪಾಪ ತಿಂದಂತೆ ಅಘ. ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತಾ? ಪರಿಶೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರ, ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರ, ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಪಚಾಮಿ ಅನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. 4 ವಿಧದನ್ನ ನಾನೇನೆ ಪಚನವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಡೈಜೆಷನ್, ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೈರ್, ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹುತಿಗಳು ಪ್ರಾಣ ಏತತೆ, ಪ್ರಾಣ ಯಸ್ವಾಹ, ಪ್ರಾಣ ಏತತೆ ನ ಮಮ, ಇದು ನನಗಲ್ಲ. ಈ ಭಾವದಿಂದ ಪುರುಷರಿಗೇನೋ ಪರಿಶೇಚನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬೇಡವೋ? ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಇದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತ ಎರಡು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ವೋ ಒಳಗಡೆ? ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹ ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ವಿಧಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಶೇಚನೆ, ಅವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ. ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ನ ಮಮ, ಇದು ನನಗಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅನುಯಾಗ. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಯಾಗ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಆರಾಧನೆ. ಆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಅದನ್ನ ಅನುಯಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಶೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಇದ್ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನುಯಾಗ ಅಂತಾನು ಆಚರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ತಂದ್ವಿ ತಿಂದ್ವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಅರಿವನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಆಯ್ಕುಲತೆ. ಸಾಮಗಾನದಲ್ಲಿ ಹಾ ಊಹಾ ಊಹಾ ಊ, ಇದು ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ, ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ನ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಯನಾದೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಪರಸ್ಪರ ಅಹಂ ಅನ್ನಾದಹ ಅಹಂ ಅನ್ನಂ ಅಹಂ ಅನ್ನಾದಹ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಆಯ್ಕೊಲತೆ. ಇದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಂಗಳನ್ನ ತಂದ್ವಿ ತಿಂದ್ವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯರಾದಂತಹ ಗೊಲ್ಲರ ಕುಲ ನಮ್ದು. ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ಏನೋ ವಿದ್ಯೆ ಬರಲ್ವಾ, ಹೋಗು ದನ ಕಾಯೋಕ್ ಹೋಗು. ದನ ಕಾಯೋದು ಸುಲಭನಾ? ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸತ್ಸಂಗದ ಅರಿವಿದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟ. ಜಾಡ್ಯಂ ದಿಯೋ ಹರತಿ ಸಿಂಚತಿ ವಾಚಿ ಸತ್ಯಂ ಮಾನೋನ್ನತಿಂ ದಿಶತಿ ಪಾಪಂ ಅಪಾಕರೋತಿ ಚೇತಃ ಪ್ರಸಾದಯತಿ ದೀಕ್ಷಂ ತನೋತಿ ಕೀರ್ತಿಂ ಸತ್ಸಂಗತಿ ಕಥೆಯ ಕಿಂ ನ ಕರೋತಿ ಪುಂಸಾಂ. ಸತ್ಸಹವಾಸ ಏನನ್ನ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಜಾಡ್ಯಂ ಧಿಯೋ ಹರತಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಸಿಂಚತಿ ವಾಚಿ ಸತ್ಯಂ, ಸತ್ಯವನ್ನ ನುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಾನೋನ್ನತಿಂ ದಿಶತಿ ಪಾಪಂ ಅಪಾಕರೋತಿ, ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಸಹವಾಸವನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಸತ್ಸಂಗ ಕೇಳಬೇಕು, ಸಜ್ಜನರ ಒಡನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘವದು ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ, ದುರ್ಜನರ ಸಂಘ ಬಚ್ಚಲಿನ ರೊಚ್ಚಿನಂತಿರುವುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನದಲ್ಲೂ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಾತರ ಅನುಸಂಧೇಯ ಶ್ಲೋಕದ್ವಯ. ಇದ್ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೋಗಗಳ ಪರಿಹಾರ, ಸತ್ಯವಾದ ನುಡಿಗಳ ಸಿಂಚನೆ,
ಪಾಪಹರ, ಮಾನ ಉನ್ನತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವಗಳನ್ನ ದೊರಕಿಸುವಂತಹ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಕ್ತಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಸತ್ಸಂಗ. ಹೋಗ್ಲಿ. ಅನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ. ಏನ್ ತೀರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಾ? ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ತೀರ್ಥಿ ಕುರ್ವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ. ಆಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ದಾನ ಜಪಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಶ್ವವಿಡ್ವರ ಪೋಷ್ಟ್ರ ಖರೆ ಸಮಿತ ಪುರುಷ ಪಶು ಅನ್ನಂತೆ ನಾಯಿ, ಹಂದಿ, ಒಂಟೆ, ಕತ್ತೆಗಳ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷುದ್ರ ಪಶು ಮೃಗಗಳಂತಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇತದ್. ಪಶು ಸಮಾನವಾದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೇನು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯ ಕೂಡ ಬದುಕು ಏನು ಅಂತ. ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಎನಿಮಲ್? ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಮೈಥುನ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಶು ಸಮಾನವಾದ ಬದುಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೂ. ಗೊಲ್ಲರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋರು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಇದು ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಮಗನ್ವಯ ಆಯ್ತು ಆ ರೀತಿ. ನೋತ್ತನೋನ್ ಬಿಲೇನ್ ನುಣ್ಣರಿವಿಲೇನ್ ವಾಡಿನೇನ್ ವಾಡಿ ವರುಂದಿನೇನ್ ಮನತ್ತಾಲ್ ಕುಳಿಂದ ಮುನ್ನ ನೆಲೆಯೋಂಬು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಕಿಂಚನರು ಅನನ್ಯಗತಿಕರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿ ಗೋ ರಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ವೈಶ್ಯ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಅನ್ನಂತೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಲ್ವೇ? ಅದನ್ನ ದೋಷ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಧರ್ಮ. ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ. ಅದು ಇದೆಯೋ? ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕರು ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತ ಹಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅದಿದೆಯೋ? ಅದಿಲ್ಲ. ಅರಿವೊನ್ನಂ ಇಲ್ಲದ ಆಯ್ಕುಲಂ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನವ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಗೋಪಕುಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಅನ್ಯ ಶೇಷತ್ವ ಭ್ರಮೆ. ಆ ದೇವತೆಗೆ ಈ ದೇವತೆಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವಾಸ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಗುತ್ತು ಗುರಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಣ್ಯ, ಎಲ್ಲ ತುಚ್ಛವಾದಂತಹದ್ದು. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು. ನಾನ್ ಬಹಳ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲಿ. ತಿನ್ನದೇ ಇರೋದು ಸರಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇನೆ ಅಂತ. ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ರೇನೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಸಿದ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಬೇಯಿಸದೆ ಇರೋ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಏನೇನು ಅವ್ರವರೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅಲೋಪತಿ. ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲೋಪತಿನೋ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನೋ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸೋ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ, ಅವನು ನಿಜವಾದ ವೈದ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗಾಗಲ್ಲ. ಈ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಗಳೇನೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಎಲ್ಲ ಈ ಕೆಟಗರಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು, ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು, ಅಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದವ್ರು ನಾವು. ಅರಿವೊನ್ನುಂ ಇಲ್ಲದ ಆಯ್ಕುಲತ್ತು ಉಂತನ್ನೈ ಪಿರವಿ ಪೆರುಂದನೈ ಪುಣ್ಯಂ ಯಾಮುಡೆಯೋ. ನಮ್ಮ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ನೀನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಇವಾಗ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೊಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಗೋದೆ ಹೇಳುವಾಗ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರಣ್ಯದ ಋಷಿಗಳು ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು.
ಇವರೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯದವರ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರಿವೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕರವೆಗಳು ಪಿನ್ಷನ್ ಕಾನಂ ಸೇರ್ದುಂಡ್ಬೋ. ಈ ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಋಷಿಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ರಾವಣನ ಉಪಟಳ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದಾದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಯಸಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನನ್ನ ತಾವು ಸ್ತ್ರೀಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ರಾಮ ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಅದು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಂದವರು ಇವರು. ಪುಣ್ಯಂ ಯಾಮುಡೆಯೋಂ ಪುಣ್ಯನಾಮಪಿ ಪುಣ್ಯೋಸೋ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಚ ಮಂಗಳಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಾನಾಂ. ಇದು ಕಾಣಿಸು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನೋಡಿದೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯವಾದ, ಮಂಗಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾದವನು ಅವನನ್ನ. ಕುರೈವನ್ನುಮಿಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದ ಅಖಿಲ ಹೈಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಯ್ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಯ್. ಇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಯಪತಿಯ ಇರುಕ್ಕಿರ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನು. ನಂಬಿ ಆ ಪದ ಅವನಿಗೆ. ನಂಬಿ ಅನ್ನೋದು ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಬಂದೆ, ಗೋವಿಂದನಾದೆ. ಗಾಂ ವಾಚಂ ವಿಂದತಿ ಸ್ಮರತಿ. ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ. ರಾಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರಾಸಕ್ರೀಡೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೋಪಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ. 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಪಿಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಇವಳಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮರದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಶೂರ್ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಗೋವಿಂದನಾಗಿ ಬಂದೆ. ಗೋವಿಂದೇತಿ ಯದಾ ಕ್ರಂದತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಂ ದೂರವಾಸಿನ ಋಣಂ ಪ್ರವೃತ್ತಮಿವ ಹೇ ಮೇ ಹೃದಯನ್ ನಾಪಸರ್ಪತಿ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ. ನಾನಿನ್ನೂ ಅವಳ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ. ಒಂತನ್ನೋಡು ಉರವೇಲ್ ನಮಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಿಕೆ ಒಳಿಯಾದ. ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದಂತಹ ಬಂಧ. ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ, ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ಹೆಸರಂತೆ. ಹೇಗೆ ದಾಮೋದರ ಅಂತಂದಾಗ ತಾಯಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ, ಅವಳು ಬಂದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊಸರು ಕಡಿಯೋ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅವನು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿದೆಯಂಥದ್ದು ದಾಮೋದರ. ಅವನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಿ ದಾಮೋದರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನ ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟನಂತೆ. ಗೋಪಿಯರ ವಲ್ಲಭನಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ. ಆ ಹಾಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ. ನಿನಗೆ ವ್ರಜಯೋಷಿ ದಪಾಂಗ ವೇದನೀಯಂ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುದು. ವ್ರಜ, ನಂದ ವ್ರಜ, ನಂದ ಗೋಕುಲ. ಅಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಭರ್ತೃಭಾಯ ಸಂಬಂಧವೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಲ್ವೇ? ಅತಿ ಮಧುರ ಭಾವ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಗೂ ಬೀಜವಾದ ಪ್ರಣವದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಕಾರ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಿನಗೆ ಇದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತ ಸಂಬಂಧ ಇದು. ನೀನೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನ ಅರುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದೋ, ಇದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಜೀವ, ನಾವು ಶರೀರ. ನೀನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಇರೋ. ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಶರೀರ ಉಂಟಾ? ಅದು ಶವ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇರುತ್ತಾ? ಶವ ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 60, 70, 80 ವರ್ಷ ಇದ್ದಂತ ಶರೀರ ಆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ 6 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವನು ಯಾರೋ? ಈ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮಗೂ ಇದು ಅವಿನಾ ಸಂಬಂಧ, ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ. ಯೇ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರ ಆತ್ಮ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ನರ ಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಹ ನರಃ ಸ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ನರ ಸಂಬಂಧಿನ ಸರ್ವೇ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕ ನಾರಾಯಣಂ ಅಯನಂ ವಾಸಃ ತೇ ನತಃ ಅಸ್ಯ ಅಯನಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸದಾ ಚರಾಚರಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಃ ದಾಸಭೂತಾ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವೇಃ ಆತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅತೋಹಮಪಿ ತೇ ದಾಸಃ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ನಮಾಸ್ಮಿ. ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಗಜೇಂದ್ರ ವರ್ಧನಾಗಿ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆದಾಗ ಬಂದಂತೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ. ಹಾಗೆ ದಾಸಭೂತಾಹ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವೇಹಿ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರು ನಿನಗೆ ದಾಸಭೂತರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅತೋಹಂ, ಅದರಿಂದ ಅಹಮಪಿ ತೇ ದಾಸಃ ಇತಿ ಮತ್ವ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಭಕುತರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಎನ್ನೊಡೆಯ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೂ ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವನ್ನು ಕೊಡು,
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗೋ. ಬರೀ ಪಾರ್ಥನ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಆದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗು. ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋ. ನಾ ಬಿದ್ದೆ ಎಂದಾಗ ಬಂದೆತ್ತಿ ನಗಿದ್ದು ಒರೆಸಿ, ಕಣ್ಣೊರೆಸಿ, ಬಿದ್ದ ಕಷ್ಟ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೊರೆಸಿ ನಗಿಸಿದವನವನು ನನ್ನ ಜೀವನ ರಥವ ವಿಜಯದ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವನು. ಒಡಲೆಂಬ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಒಡೆಯ ಎನ್ನವನು. ಎಣ್ಪೆರುಕನ್ನಲತ್ತೆ ಒಣ್ ಪರುಳೀರಿಲ ಒಣ್ ಪುಹಳ್ನಾರಣನ್ ತಿಂಕಳಲ್ ಸೇರೇ. ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ತಿರುವಡಿಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸು. ಒಣ್ ಪುಹಳ್ ನಾರಣನ್ ತಿಂಕಳಲ್ ಸೇರೇ. ಇದು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಆದೇಶ. ವಿಡುವೇನೋ ಎನ್ ವಿಳಕ್ಕೈ ಎನ್ ಆವಿಯೈ. ಆವಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಅವನು ಎಂಬಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯವಿರುವುದಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ. ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ದಾಸ, ನೀನು ಗುರು, ನಾನು ಶಿಷ್ಯ, ನೀನು ಶರೀರಿ, ನಾನು ಶರೀರ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಭರ್ತ, ನಾನು ಭಾರ್ಯ. ಈ ಮಧುರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಪುರಾದಿಶಿಯೋಪಿ ಕೋಪಿವ ಗುಣತೋಸಾನಿ ಯಥಾ ತಥಾ ವಿನಃ ಮಮನಾಥ ಯಸತ್ಯೋಸ್ಮಯಂ ಸಕಲಂ ತದ್ದಿ ತವೈವ ಮಾಧವ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ. ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಳ ಬಂದ ಹಾಡಿಲ್ವೇ? ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧು ನೀನು, ಪಿತೃ ಮಾತೃ ಸುತ ಭ್ರಾತೃ ದಾರ ಪುತ್ರ ದಯೋಪಿವ ಏಕೈಕ ಫಲಲಾಭಾಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸರ್ವಲಾಭಾಯ ಕೇಶವ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆನೋ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಉಡನ್ ಮಿಶೈ ಉಯಿರೆನ ಕರಂಗೆಂಗೊಂ ಪರಂದುಳನ್. ನೀನು ಆತ್ಮ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಶರೀರ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪರತಂತ್ರರು. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ ಶರೀರದಂತೆ, ಶವದಂತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ. ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಶರೀರ ಉಂಟೆ, ಹಾಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬದುಕೋದುಂಟೆ. ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನೇ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಶರೀರ ಸೊರಗಿದೆ, ಅನ್ನ ಸೇರದು, ನಿದ್ದೆ ಬಾರದು. ಕಬೀರನ ಮನ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶರೀರದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮ ಹೊರಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಾರ. ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ. ನಾನು ನನ್ನದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ನನಗ್ ಕೊಡು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನಿರೋದೇ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿ. ಅವನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಬಿಗ್ ನಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಪರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪರುಳಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನೀನು ಈ ಶರೀರ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗದಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಿದ್ರೇನು ವ್ಯರ್ಥ. ಇದು ಶ್ವಾನ ಪುಚ್ಛಮಿವ. ನಾಯಿಯ ಬಾಲ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದರ ಗುಹ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ? ಅದು ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರಲಿ. ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ಭವೋ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣು. ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡು. ಇದು ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ. ಅಜ್ಞಾನಾದ್ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಅಪರಾಧೇಶು ಸತ್ವಪಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ಕ್ಷಮಸ್ವೇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೈಕೈವ ಕೇವಲಂ. ಪ್ರಾರ್ಥನ ಏಕ ಏವ ಕೇವಲಂ. ಪರಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸುವವನು ನೀನು. ಯಚ್ಛಾಪರಾಧಾನ್ ಕೃತವ ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಂತುಮರ್ಹಸಿ. ಉಪಚಾರಾಪದೇಶೇನ ಕೃತಾನ್ ಹರರ್ಮಯ ಅಪಚಾರಾನಿ ಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ ಅಶೇಷಾಣಿ ತಪಃ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕಾನಿ ವೈ ಯಾನಿ ತೇಷಾಂ ಅಶೇಷಾಣಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನುಸ್ಮರಣಂ ಪರಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್.
ಅದರಿಂದ ಎನ್ನಡಿಯಾರದು ಶೈದಾರೇಲ್ ನಂದು ಶೈದಾರ್ ಎಂದು ಕೇವಲ ಕೃಪಾ ಮಾತ್ರ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಾವೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಖೀರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಊಮಯ್ಯೋ, ಶಬಿಡೋ, ಮಾಮೀರ್ ಅವಳ ಎಳುಪ್ಪೀರೋ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿನಗೆ ನಿದ್ದೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ. ಎಂತ ನಿದ್ದೆ ನಿಂದು? ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದವ್ರು. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ವಿ. ನೀವೇ ವಾಚಾಳಿಗಳು, ವಲ್ಲೀರ್ಗಳು, ನೀಗಳೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪಚಾರವನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಈ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶೀರಿ ಅರುಳಾದೆ. ನೀನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡನೆ, ಆ ನಿನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊ ಭಗವಂತ. ನಾವೇನು ತಿಳಿದವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಓದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸದೆ? ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳೋದು. ಆ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರ. ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯೈ ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಕೃತ್ಯ ಅಕರಣ ಭಗವದಪಚಾರ ಭಾಗವತಾಪಚಾರ ಅಸಹ್ಯಾಪಚಾರಾರೂಪ ನಾನಾ ವಿಧಾನಂತಾಪಚಾರಾನ್ ಆರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಅನಾರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕೃತಾನ್ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನ್ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಾಂಚ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಆ ರೀತಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಏನೋ, ಯಾರೋ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಇಂದು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಒಂದು ಸುಕೃತ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಸುಮ್ನೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ, ಏನು ಶೀರಿ ಅರುಳಾದೆ ಇರೈವ ನೀ ತಾರಾಯ್ ಪರೈ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರೈ ಸಾಧನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನೀನೇ ಬೇಕು ನನಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ನೀನು ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಧರಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವ್ರತ ಮುಗೀತು. ತಿರುಪಾಯಿ ವ್ರತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 30 ದಿವಸದಲ್ಲಿ, 28ನೇ ದಿವಸ 27ಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಅವನ ಜೊತೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಭೋಗ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಿರೋದು ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಯಾಚನೆ. ನನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋ. ಇದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರಲಿ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಬರೀ ಉದರ ಪೋಷಣೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗದೆ ಇರಲಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ವಿವೇಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನೇನೇನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅದು. ಈ ಶರೀರ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯ, ಕರಣ ಕಳೆ ಬರ ನೀನು ವಿತರಿಸಿದೆ ಹೇ ದಯೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವಂತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಲ್ಲ. ಜಿಕ್ವೇಚಿ ಕೀರ್ತೆಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿಪುಂ ಚೇತೋ ಭಜ. ಒಂದೊಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡುಪಾಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎದ್ದಂತ ಇರಲಿ. ಈ ಪಾರ್ಥಿನಿಯಂ ತರ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತದು. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಆಗದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮನ್ನಿಸು. ಏನು ಭಗವದ್ ಅಪಚಾರ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಶೀರಿ ಅರುಳಾದೆ ಇರೈವಾ ನೀ ತಾರಾಯ್ ಪರೆಯೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನ ನಿನ್ನ ಒಡನ ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟ ಭಾಗವತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅರುಳ್ ತರುಮಾರಣ ದೇಶಿಕನೇ, ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಗಳ್ ತೂಪುಲ್ ದೇವೆ ஒரு கவிதார்க்கிக சிங்கமே
வாதியர் வாழ்வு அறுத்தாய். குதர்க்க ಮಾಡೋರ ಬಾಳು ಮುಗೀತು. இரு கையும் கூப்பி உரைக்கும் இவ்விண்ணப்பம் ஒன்று கீழாய் ಉರುವವೆನಕ್ಕರುಳಾಯ್. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವನ್ನು ಎನಗಿತ್ತು ಸಲಹೋ, ಸತ್ಸಂಗವನ್ನ ನೀಡು. ಸರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಏನು ತಿಳಿಯದವರು ನಾವು, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸರಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಕರವಹಳ್ ಪಿಂಚಂಡ್ ಕಾನಂ ಸೇರ್ದುಂಬೋ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಹಳುವದಲ್ಲಿ ತುರುವಿಂಡಿನ ಒಡಲಳೆದು ತುರುವಿಂಡಿನ ಒಡಲಳೆದು ಜೀವಿಪೆವು, ಅರಿವಿನಿತು ಇಲ್ಲದಿಹ ಗೊಲ್ಲವನೆಗೆಯೊಳು ನೀನು ಮೈದೋರಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬೆಳೆದೆ ಎಮ್ಮಯ ಪುಣ್ಯ. ಆವ ಕೊರತೆಯೂ ಮಿರದ ಗೋವಿಂದ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಮಗಿರ್ಪ ನೇಹವಿದು ತೊರೆಯಲ್ ಎಂದಿಗೂ ಮರಿದು. ತಿಳಿಯದ ಅಬಲೆಯರಲ್ತೆ ಕಿರುಬೆಸರೊಳ್ ಆವ್ ನಿನ್ನ ಕರೆದೆವೈ ನಂಟಿಂದೆ ಮುಳಿಯದಿರೋ ಓ ದೇವ ದಯೆದೋರ ಈ ನಮ್ಮನೊಂಪಿತಾನ್ ಒಳ್ಳಿತಕ್ಕು. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. போதை பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழுமோர், சோதி மணிமாடம் தோன்றுமோர், நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழுமோர், நான்மறிகளோதுமோர், வில்லி பொத்தோர் வேதக்கோனோர், பாதக்கங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும் வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாக. போதை தமிழ் ஐந்தும் அறியாதமானிழை வையும் சுமப்பதம் வம்பு. திருவாடிபுரத்தில் துதித்தாள் வாழியே, திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே, பெரியாழ்வார் பெத்தெடுத்த பெண்பிளை வாழியே, பெரும்பதோறும் மாமனுக்கு பின்னானாள் வாழியே, மறுநூற்று 43 உரைத்தாள் வாழியே, உயர் அரங்கற்கே கண்ணியங்களித்தாள் வாழியே, மறுவாரும் திருமல்லி மலநாடு வாழியே, வன்புதுவை நகர் கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே. ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். சர்வம் ஸ்ரீ வாசுதேவார்ப்பணமஸ்து. நாளை